नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु मुझे आपण को स्वागत करुच्ची आज एक बहुत जरूरी वीडियो माध्यम को दयाकोरी भिडियोटी को शेष पर्यंत देखु मुझे आपण को कथा दूची जदि आपण मान जीवन में किसी भी धन धान्य बा पारिवारिक समस्या बा आपण माने आपण मानकर जीवन में किसी लक्ष्य अच्छे आपण माने पहुँची पार नथि सबकि आपण मानकर पूर्ण हम सबकि असुविधा आपण माने मुक्त हेबे एवं सबकि आपण माने शिक्षा लाभ करेंगे। दयाकोरी वीडियो माध्यम लगी रुहतु एवं वीडियोटी को शेष पर्यंत देखूँ। ये वीडियो में आपण को बहुत सुंदर कहानीटी कहबी जो कहानी द्वारा आपण जीवन में किसी भी असुविधा रही सबू धन धान्य पारिवारिक समस्या सबकि आपण मानकर पूर्ण हम सबकि असुविधा आपण माने मुक्त हेबे। तो चलतु आम जा से सुंदर कहानीटी उपरकू। गोटे अंचल गोटे व्यक्तिटी थिला तार काम है से सब पत्थर भांगिब बा पहाड़ काटिकी पत्थर को सब फटेब। से सब बेले बहुत परिश्रम करे बहुत कष्ट करे आज्ञा बहुत बहुत कष्ट करे। प्रत्येक दिन से पत्थर फटेब पहाड़ काटिब एमती काम कला परे भी अक्लांत परिश्रम कला परे भी ताकू 3 वक्त भलसे खाइबा को मिले ना। एमती गोटे वक्त टी से शांति रे खाए एवं आउ 2 वक्त केबे केबे मिले आउ केबे केबे खाइबा को गुंडा मिले ना। बहुत असुविधा रे ता जीवन चालू थाए। से गोटे दिन काम सारिकी आसिकी घरे पहुँचती एवं से दिन ताको बहुत परिश्रम होइछि ताको बहुत कष्ट होइछि। से कौन कला ना आसी घरे पहुँचिकी भगवान को प्रार्थना कला बा कहला डाकिकी कहला हे प्रभु तू मते कहीं एमती जीवन देइछु जो जीवन रे मु केते कष्ट करुची केते जंत्रणा पाउची मते गोटे शांति खाइबा को भी 3 वक्त मिलुनी मते कहीं एमती जीवन देइछु तू कहीं एते कष्ट मते रखुछु तू। एमती से चिंता करी करी ताकू निद आसी जाइछि एवं से सोई पड़ी। से शोला परे ताकू गोटे स्वप्न आसी से स्वप्न रे से देखी जे भगवान पूरा प्रकट होती ता सामने रे एवं कही से व्यक्तिटी को जे बच्च मु तो कष्ट रे बा तो कर्म रे मु बहुत खुशी अच्छी तू मते कौन मागिबू माग मु तो सब किछि देवी। सेउडू से व्यक्तिटी कही भगवान मते एमिति किछि वर दियंतु मु जहाँ चाहिए सेटा ही पारिबी एवं भगवान तथास्तु कहते ताकू तथास्तु कहला परे तापर से व्यक्तिटी स्वप्न रे देखुए से रास्ता रे चालुच एवं चली 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 जाइकी देखिला गोटे जगार गोटे राजनेताटीए छिड़ा है स्टेज उपर एवं ता चतुर्पार्श्व बहुत लोक ता भाषण को सब शुणुंट छिड़ा है से नेताटी भाषण दे चलती बहुत लोक मैंने ता भाषण को शुणुंट बहुत पुलिस माने भी ता चारिपटे रही। से लोकटा भाविला ये दुनियार सबुठू बड़ मनीष हो कहीं पाखे केते पुलिस अच्छा केते लोक ता सामने छिड़ा है कथा को शुणुंट से भगवान को प्रार्थना कला कहला हे प्रभु मते आपन गोटे राजनेता कर दियंतु मु बहुत खुशी रे रही। सेउटू भगवान कहले हाँ ठीक अच्छी ताकू गोटे झटकारे गोटे राजनेता करदेले एवं राजनेता करदेला परे से स्टेज रे ठिया है भाषण दौथा एवं लोक मान ता भाषण को सब शुणु था। सही समय रे प्रबल जोर खरा है एवं लोक माने सब छाड़ी सेठू पलैले बहुत जोर खरा काटिला सूर्य तापर बहुत खरा है सब लोक मैंने छाड़ी पलैले सेठी से लोकटी अनुभव कला जे राजनेता ठारू भी किए एमती बड़ मनीष अच्छी किए एमती बड़ अच्छी। सेठू से भगवान को कहला हे प्रभु मते आपण गोटे सूर्य कर दियंतु मु देखिली राजनेता ठारू भी बहुत बड़ हेउची सूर्य देवता मते सूर्य कर दियंतु मु बहुत खुशी रे रही। सेठू भगवान कहले तथास्तु एवं सेठी
ସେ ଲୋକଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ହୋଇଗଲା। ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ହେଲା ପରେ ସେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଏବଂ ସବୁଆଡ଼କୁ ତା ଆଲୋକରେ ପୁରା ଆଲୋକିତ କଲା। ତାକୁ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ସେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲା। ଏମିତି କିଛି ସମୟ ପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବାଦଲ ସବୁ ଢାଙ୍କି ଆସିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟରେ ପୁରା ବାଦଲ ଢାଙ୍କି ଆସିଲା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋକ ଆଉ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ, ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବି ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ। ତାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା, କହିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ ବି କିଏ ଏମିତି ବଡ଼ ଅଛି ଯିଏକି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପୁରା ଢାଙ୍କିକି ରଖୁଛି। ତାପରେ ସେ କହିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ଆପଣ ବାଦଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ବାଦଲ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼। ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପୁରା ମାନେ ଲୁଚେଇ ରଖିଦେଉଛି, ତାଙ୍କ ଉତ୍ତାପକୁ ବା ତାଙ୍କ ତାପକୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଦେଉନି। ତାହେଲେ ବାଦଲ ସବୁଠୁ ବଡ଼, ମୋତେ ଆପଣ ବାଦଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେଇଠୁ ଭଗବାନ ତାକୁ ବାଦଲ କରିଦେଲେ ଗୋଟେ ଝଟକାରେ। ଏବଂ ସେ ବାଦଲ ହେଇକିରି ସାରା ଆକାଶରେ ପୁରା ଉଡ଼ିଲା, ସାରା ଆକାଶ ସାରା ପୁରା ବୁଲିଲା, ଏନ୍ଜୟ କଲା। ଏମିତି ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ ସେ ବାଦଲ ହେଇକିରି ଥାଏ ଆକାଶରେ। କିଛି ସମୟ ପରେ କିଛି ପବନ ଆସିଲା, ପୁରା ସେ ବାଦଲକୁ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ କରିକି ଚାରିଆଡ଼କୁ ପୁରା ଖେଳେଇକି ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ କରିଦେଲା। ସେ ଲୋକଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା, କହିଲା ବାଦଲ ଠାରୁ ବି କିଏ ବଡ଼ ଅଛି ଯିଏକି ବାଦଲକୁ ପୁରା ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ କରିଦେଉଛି। ସେଇଠୁ ସେ ପୁଣି ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ମୋତେ ପବନ ଦେବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ପବନ ଦେବ ହେଇକି ବହୁତ ଖୁସି ହେବି, କାହିଁକିନା ବାଦଲ ଠାରୁ ବି ସେ ବଡ଼, ବାଦଲକୁ ବି ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ କରିକି ଚାରିଆଡ଼କୁ ପୁରା ଖେଳେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ପବନ ଦେବ ହେଲେ ଖୁସିରେ ରହିବି। ସେଇଠୁ ଭଗବାନ ତାକୁ ଗୋଟେ ଝଟକାରେ ପବନ ଦେବ କରିଦେଲେ ଏବଂ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କଲା। ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଚାହିଁଲା ପବନ ହେଇକିରି ସେ ସବୁ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା, ପୁରା ଉଡ଼ିଲା, ବୁଲିଲା, ଖୁସି, ଏନ୍ଜୟ ସବୁକିଛି କଲା, ସବୁକିଛି ଅନୁଭବ କଲା, ପ୍ରକୃତିକି ସବୁକିଛି ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ କଲା ତା ଜୀବନରେ। ସେ ଏମିତି ସବୁକିଛି ଅନୁଭବ କରିବା ସମୟରେ ସେ ସବୁକିଛି ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲା। ଗଛ ଲତା ଘର ସବୁକିଛି ଉଡ଼େଇଲା, ତା ପବନ ଦ୍ୱାରା ଉଡ଼େଇ ଦେଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା, ଦେଖିଲା ସବୁକୁ ସେ ଉଡ଼େଇ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ପବନ ଦ୍ୱାରା ପାହାଡ଼କୁ ଟିକେ ହଲେଇ ବି ପାରୁନି। ସେ ସେଇଠୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ମୋତେ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ପବନ ସବୁ କିଛି ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଉଛି, ଉଡ଼େଇ ଦେଉଛି, ହେଲେ ପାହାଡ଼କୁ ଟିକେ ବି ହଲେଇ ପାରୁନି, କାହିଁକିନା ପବନ ଠାରୁ ପାହାଡ଼ ବଡ଼। ମୁଁ ଦେଖିଲି, ମୋତେ ଆପଣ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବି। ସେଇଠୁ ଭଗବାନ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ, ସେ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ପାହାଡ଼ ହେଇକି ସେ ଥାଏ, ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ। କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ଦେଖିଲା ଠକ୍ 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 ଏମିତି ଆବାଜ ଆସିଲା କିଛି। ସେ ସେଇଠୁ ଦେଖିଲା, ଟିକେ ଯାଇକି ଦେଖିଲା ସେ ପାହାଡ଼କୁ କିଏ ଗୋଟେ ପିଟୁଛି ବା ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ପଥର କାଟୁଛି। ସେ ଦେଖିଲା ପରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା ଯେ ସେ ଆଉ କେହି ନୁହଁ, ସେଇ ହିଁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନର ଅଛି ନା, ସେଇ ହିଁ ଆସି ସେ ପାହାଡ଼କୁ କାଟୁଛି। ସେ ବୁଝିଗଲା ଯେ ଯେଉଁଠି ଥିଲା ସେ ବୁଲି ବୁଲି ଆସିକି ପୁଣି ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଲା, ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ କାଟୁଥିଲା ସେ ସେଇ ପାହାଡ଼ରେ ପରିଣତ ହେଲା। ସେଇଠୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲା, କହିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେମାନେ ବି ବହୁତ କିଛି କଥାକୁ ନେଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି ଯେ ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ମୋତେ ଏଇଟା କାହିଁକି ଦେଲେ ନା, ଆପଣ ମୋତେ ଧନ କାହିଁକି ଦେଲେ ନା, ସମ୍ପତ୍ତି କାହିଁକି ଦେଲେ ନା। ସବୁବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି, କେବେ ଆମେ ଖୁସି ହେଇନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ସବୁ ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ହାତ ଗୋଡ଼ ଆଖି କାନ ନାକ ସବୁକିଛି ଅଛି। ଦୁନିଆରେ କିଛି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେତିକି ବି କେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଖି ନାହିଁ, ସେ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ଆଖି ଟିକେ ଦିଅ, ମୋ ଆଖି ଠିକ୍ କରିଦିଅ, ମୁଁ ଦେଖିବି ଦୁନିଆକୁ। କାହାର ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, ସେ କାମ କରିପାରୁନି, ଖାଇପାରୁନି, ଭିକ ମାଗିବି ତା ପେଟ ପୋଷି ପାରୁନି, ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଗୋଡ଼ ଠିକ୍ କରିଦିଅ। ହାତ ନାହିଁ କାହାର,
କାନ ନାହିଁ, ନାକ ନାହିଁ, ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ପଙ୍ଗୁ ମଣିଷ ବା ବିକଳାଙ୍ଗ ମଣିଷ ଏ ଦୁନିଆରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆମମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ବେଶୀ ଆଶା କରିବା କଥା ନୁହଁ। କାହିଁକିନା ଭଗବାନ ଆମକୁ ଯାହା ବି ଦେଇଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଦୁନିଆରେ ସେତିକି ବି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତ ଆମେମାନେ ଆମ କାମରେ ବା ଆମ କର୍ମରେ ଫୋକସ୍ କରିବା, ଆମେମାନେ ଆମ କର୍ମକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବା। ଯଦି ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ସଫଳତା ଥିବ, ଯାହା ବି ଥିବ ତାହା ପାଖରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିକି ରହିବା। ସେ ସଫଳତା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ କିଛି ବି ନଥାଏ, ଆମେମାନେ କଷ୍ଟ କରିବା, ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବା, ଚେଷ୍ଟା କରିବା, କିଛି କିଛି ସମୟରେ ଭଗବାନ ବି ଆମ ଭାଗ୍ୟକୁ ଖାଲି ଆଡ଼ ଆଖିରେ ଟିକେ ଅନେଇ ଦେଲେ ବି ଯେ ହଁ ଇଏ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଯଦି କିଛି କରିଥାଏ, ଇଏ ଏ ଜନ୍ମରେ ଭଲ କର୍ମ କରୁଛି, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, ତାକୁ ଟିକେ ଭଲରେ ରଖିବା, ଏମିତି କହିକି ଭଗବାନଙ୍କର ଟିକେ ଆଡ଼ ଆଖିରେ ଯେ ଅନେଇ ଦେବେ, ଆମମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପୁରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ଆମେମାନେ ଆମମାନଙ୍କ କାମରେ ପୁରା ଲାଗି ରହିବା, କର୍ମ କରିବା, ହାର୍ଡ଼ ପରିଶ୍ରମ କରିବା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓରୁ କିଛି ତ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିବେ, ଯାହାକି ଆମକୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁକିଛି ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଡାକିଲେ ହେବନି, କାହିଁକିନା ଭଗବାନ ଆମକୁ ଯାହା ବି ଦେଇଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଦୁନିଆରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ବି ନାହିଁ। ତ ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ସେହିସବୁକୁ ନେଇ ଆମେମାନେ ହାର୍ଡ଼ ପରିଶ୍ରମ କରିବା, ଆମେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା। ଧନ ଧାନ୍ୟ, ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ସବୁକିଛି ଆମକୁ ମିଳିବ। ଦୟାକରି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଯଦି କିଛି ବି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ, ମୁଁ ମାନୁଛି କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଏମିତି ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଇଛି, ତ ଆପଣଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଭାବି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଶେଷ କରୁଛି। ଦେଖା ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।